اس سے کھڑے بھائی اسلام پر قربان ہو گئے۔ حضرت مولانا خدا کو کوئی کرنا دے سوائے امام رسول کربلا سے میرے نبی تعلق آپ کے سامنے ہے، تعلق آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کرنے کے لیے آمادہ ہے، زیارت کر رہے ہیں، یہ دن میرا ذکر میں کروں گا کہ جب آپ زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو خدا کی قسم میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے پانی بھی پیا ہوگا، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کھانا بھی نوش فرمایا ہوگا، لیکن کائنات میں کربلا والے سب یہ کہتے کہ مولا کبھی کوئی کہتا بابا، کوئی کہتا تعلیم، اگر دو خبریں پانی مل جائے تو میں انسان کو بتا دوں۔ حضرت مولانا خدا کو کوئی بندر سوائے امام رسول کے بلا سے وہ جنازے آپ کے سامنے ابھی آئیں گے، وہ جنازے ہوں گے عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ، محمد بن مسلم کا جنازہ، میرا عزیز جناب محمد بن مسلم سب سے پہلے مولا کی خدمت میں آئے اور آن کے کہتے مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے، مولا مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی مولا اے میرے مولا میری مدد کرو، جناب عبداللہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے مولا آقا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب عبداللہ میدان قتال میں آئے، میدان قتال میں آنے کے بعد جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد ایک ظالم نے پیچھے سے ایک کسی ظالم نے ایک تیر سنچراتا ہوا رہا دیا اور جناب عبداللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، تیر میں اتنی رفتار تھی کہ مرتبہ جناب عبداللہ کے ہاتھوں کو چیرتا ہوا پیشانی میں آواز ہوا، سین پر سنبھال نہ سکے، آواز دی گجا بھتیجے کی نصرت کیجیے۔ جناب عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ ہے، جناب عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ ہے۔ میرا عزیزو نمحاتوں سے پرسا دینا، اس لیے ایک جملہ کہتا خدا کی قسم اس آنکھوں سے پرسا دینا کہ جس کے لیے شاعر کو مصروں میں کہتا ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی ہے جو چند بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہتا ہوں سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہے، سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہے، ارے مجھے جو پیار تو عشقوں کے جام حاضر ہے۔ رسول کربلا اب آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد دو جنازے آئیں گے، تو جنازے ہوں گے۔ جو ایک جنازہ آپ نے زیارت کیا عبداللہ ابن مسلم کا، دوسرا جنازہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے جناب محمد بن مسلم کا جنازہ۔ یہ دو فرزندان ہیں کہ جو دو کربلا میں شہید ہوئے اور دو جناب مسلم کے ساتھ گئے۔ جب جناب مسلم کی زوجہ جب 11 محرم کو شہید ہو کے پھوکے گئی، ایک مرتبہ سناتی ہے اے میرے ولیوں والے دو فرزند تو میرے ساتھ ہے تو میں نے کربلا میں اپنے مولا کو انتخاب کر دیا۔ دو بیٹے دو فرزند آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ کہا ہے عجب نہیں مسلم نے آواز دی ہو اے بیوی وہ پھوکے میں ہم سے جدا ہو گئے اور جناب مسلم اپنے فرزندوں سے جدا ہو گئے۔ میرے عزیزو اب آپ کے سامنے دو جنازے ایسے ہیں، یہ روایات میں آپ کے سامنے میں آہستہ سے کروں گا خدا کی قسم۔ اور ماں بہنوں تمہارے لیے خاص ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہاری گودیوں کو آواز رکھے۔ ان کے جنازے ہیں جنہیں اون محمد کہا جاتا ہے، جنہیں اون محمد کہا جاتا ہے۔ کون محمد؟
جناب زینب کے فرزند اور محمد، جناب زینب کے فرزند اور محمد، جناب عبداللہ کے فرزند اور محمد، یہ وہ ہے کہ جسے جناب زینب نے ان پر کبھی ہجرا نہیں کیا. شام غریبہ آئی، ہوا حسینہ کا مرثیہ پڑھا، ہوا حسینہ کا ماتم کیا، لیکن کبھی رونا محمد کو نہیں روئے. یہی قافلہ 11 محرم کو شہید کر کے لے جایا گیا، کربلا سے گرایا گیا. ایک مرتبہ جب بھی جناب زینب نے کیا اللہ حسینہ، اللہ حسینہ کی آوازیں بلند کی، حسین کا مرثیہ پڑھا، کبھی محمد کو اور محمد کا گریا نہیں کیا. یہی قافلہ 1 سال کے شام میں قید رہا. جناب زینب کو جب بھی موقع ملا، جب بھی موقع ملا اپنے ماجائے حسین کا مرثیہ پڑھا. یہی وہ قافلہ جب 1 سال کے بعد رہائی ملی، جناب زینب نے سجاد سے کہا کہ مکان خالی کروا دو، میں اپنے حسین کا ماتم کروں. ایک مسئلہ بچھی اور بچھنے کے بعد سید سجاد کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہے سید سجاد دنیا کا دستور ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے. ایک سجاد تمہارا بابا مارا گیا لیکن تمہیں کسی نے پرسہ نہ دیا. جناب زینب کو بٹھایا سید سجاد نے اور کہا اے زینب، اے تمہیں اماں آپ کا بھائی مارا گیا لیکن کسی نے پرسہ نہ دیا. روزہ 3 دن کا مسلسل ماتم ہوتا رہا. یہی قافلہ کربلا کے میدان میں آیا. جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی سرخ سے قبر حسین پر گرا دیا اور گرانے کے بعد مرثیہ پڑھا. اے میرے بھائی، اے میرے ماجائے حسین، آج کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، آگ کے بعد ہدایت چھین لی گئی. اے میرے ماجائے حسین، میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ کی سکینہ کو نہ بچا سکے. حسین کا مرثیہ پڑھا. یہی قافلہ مدینے آ گیا اور مدینے آنے کے بعد جناب زینب روضہ رسول پر آئے اور آن کے کہتی ہے نانا تیرے حفصے کو مار دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جتنا بھی مرثیہ پڑھا حسین کا پڑھا، لیکن میرے زندگی دن تھام کے سننا یہی زینب جب ان کے گھر میں آئی جو چھوٹے چھوٹے مسلمان بنے کا ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا. اے آقا محمد مجھے معاف کر دینا. یہ جناب زینب کے فرزندان کے تعلق ہے جو آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ کعبہ کی زیارت کریں اور زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. کیوں میرے عزیزوں؟ کربلا میں حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے اور کہا ہے سید سجاد جب چھٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اب آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے. جناب عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے. یہ امام حسن کے فرزند ہے جو جناب قاسم سے پہلے شہید ہوئے ہیں. میرے عزیزوں کیسے نثار تھے، کیسے انصار تھے، کیسے چاہنے والے تھے، کیسے گھر کے عزیز تھے جو حسین پر جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ یہ چاہتے تھے مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے. مدینہ کربلا یہ وہ عبداللہ ہے جو جناب امام حسن کے بیٹے ہیں جو کربلا میں 3 دن کے بھوک اور پیاسے شہید ہوئے ہیں. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں جن کے تصورات میں میں آپ کے سامنے وہ جنازے بنا دینے والا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے کہوں کہ آپ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بھاری چیز اٹھائی جاتی ہے، جب کوئی بھاری چیز بار بار اٹھائی جاتی ہے یا کوئی بھاری کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کہتا ہے بھائی ایک گلاس پانی پلا دو، اس
दिख नहीं रहा क्या? इस तरह से कह दिया जाए कि इमाम हुसैन ने जनाब कासिम के लाश पामाल लाश को ऐसे चुना था जैसे माली एक फूल को बिखरे हुए को चुनता है। जनाब कासिम वो शहीद है जो करबला के मैदान में जिंदा होने पर पामाल हुआ है। इमाम हुसैन एक मरतबा एक बात बिछाते हैं जनाब कासिम के पामाल लाश को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इधर बीबियां इंतजार कर रही है कि कासिम का जनाजा आएगा। हुसैन के दिल को लेके खैमे में रखते हैं। हुआ कासिमा हुआ मोहम्मद की सदाएं बुलंद होने लगती। अजरकुम अल्लाह खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मुहम्मद करबला के। आज अदालत मुहम्मद करबला आपके सामने उस शहनाजा ये वो अलंकार है कि जिसके लिए एक रवायत आपके सामने बयान करूंगा। वो अब्बास है जब जनाब अब्बास ने आवाज आखिर बयान की, मेरे आका अब गुलाम का सलाम आखिर कबूल करे। एक मरतबा हुसैन चले कमर पे हाथ रखा और कहते हुए जा रहे हैं अलाइन कसरत दारी ए आखिरी ए अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं ए अब्बास कोई वसीयत हो तो बयान करो। मौला मैंने दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा बात ज़ियारत करते क्यों नहीं? तो मौला एक हाथ में तीर लगा है दूसरे हाथ में खून जमा हुआ है। हुसैन ने तीर को निकाला खून को साफ किया। एक मरतबा अब्बास ने आका की ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद का अब्बास आखिरी वसीयत भाई की है। मौला बयान करे जब से तुम दुनिया में आए हो मुझे आका और मौला कहा है, कभी भाई नहीं कहा। एक मरतबा भाई कह दो लो आज़ादार मदीना के वाला। अब्बास ने भाई कहा रूह के फजल शरीफ से परवाज़ कर गई। एक मरतबा हुसैन ने अलम लिया और लाने के बाद ख़याल हुसैनी की तरफ कूच करते हैं। इधर जनाब सकीना अपने छोटे छोटे बच्चों को सकीना जमा किए हुए कह रही है ये बच्चों घबराना नहीं, मेरा बाप पानी लेने के लिए गया है, मेरा चचा पानी के लेने के लिए गया, लेकिन जब आलम करीब पहुंचा पापा के हाथों में देखा मुझे फेंके और कहे बच्चों मुझे माफ कर देना, अलम तो आया है अलमदार नहीं आया। आपके सामने जनाब अब्बास का ताबूत है। ये अब्बास है कि यहाँ गोशा परोशा हर जगह पर हर महाज पर जब भी किसी बीवी को कोई मुसीबत लाहिक हुई सबसे पहले आवाज़ अब्बास अब्बास। एक मरतबा हुसैन ने भी जहाँ पर भी मुसीबत हुई सबसे पहले जनाब अब्बास ने आवाज़ दी। अजरकुम अल्लाह खुदा को कोई गम न दे सिवाय इमाम मजबूर करबला के। जिस खान के बैठो मेरे नौजवानों, जिस खान के बैठो मेरे नौजवानों, अब उसका ताबूत उसकी ज़ियारत होने वाली है जो कायनात के फख्र यूसुफ है, जो कायनात में एक शख्स मौला की खिदमत में आता है और आन के कहता है मौला आप दुआ कर दें जैसा अकबर है वैसे मेरी भी औलाद हो जाए। एक मरतबा उन्होंने हुसैन ने कहा ये बताओ दुआ तो मैं कर दूंगा और तेरे बेटा भी हो जाएगा, ये बताओ अगर उसे कोई कांटा चुभ जाए कोई अजीयत हो जाए तो बर्दाश्त कर पाएगा? आने वाला कहता मौला जिसका इतना हसीन बेटा हो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? जब जनाब अकबर ने सलाम आखिर कहा है हुसैन चले बहुत आराम से, हुसैन चले कभी गिरते हैं कभी उठते हैं कभी गिरते हैं कभी उठते हैं और कहते हैं ए अकबर तेरे जाने के बाद आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता।
अली इब्न मुस्लिम कहता है हुसैन 80 जगह पर गिरे हैं और 80 जगह पर बना गिरे हैं। हुसैन अली अकबर के जनाजे पर पहुंचे, अली अकबर के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं अली अकबर ये एक हाथ सीने पर क्यों रखे हुए हैं, ये एक हाथ सीने पर क्यों रखे हुए? तो मोला नेज़े की अली सीने में चढ़ाई है। हुसैन एक घुटने को जमीन से वाला रखते हैं और रखने के बाद एक हाथ अली अकबर के नेज़े की अली में रखते हैं और रखने के बाद नजर पर करते हैं। एक बाबा ये मुर्तजा तो उंगलियों से बातें खैबर उठाना बहुत आसान है, जवान के लाल से जवान बेटे के सीने से पर्ची का बलि निकालना बहुत मुश्किल है। हुसैन ने नेज़े की अली में उंगलियों को दिया और चाहा कि निकालू बर्दाश्त करो, निकालना चाहा कि हुसैन को महसूस हुआ अली अकबर कांप रहे हैं। हुसैन ने हाथ को हटा लिया, कुछ लम्हे के बाद फिर हुसैन ने हाथ को दिया नेज़े की अली में, हुसैन को फिर महसूस हुआ, हुसैन ने फिर हाथ हटा लिया। अब एक मर्तबा जब तीसरी मर्तबा हुसैन ने हाथ बढ़ाया, इधर अली अकबर ने धीरे धीरे अपना हाथ हुसैन के सर पे रखा और रखने के बाद हाथ वाली अकबर का हाथ था, अली अकबर नहीं कांप रहा, जमीन कांप रही। अजय खुदा तो कोई गम न दे, ये वो जनाजा है जिसे जनाज़े अली कहा जाता है। आपने तारीख के जुमले सुने, आपने तारीख के जुमला सुना। हुसैन ने कहा तेरे जाने के बाद मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। माँ बहनों को सालो एक मर्तबा अली अकबर के जनाजे को लाके खाने में रखा, तमाम बीवियां आ गई और आन के कहती है वो अली अकबर का नारा बयान होता है, मर्सिया शुरू होता है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम्हारी भाभी लैला नजर नहीं आती, तुम्हारी भाभी लैला नजर नहीं आती। एक मर्तबा जनाबे लैला के खाने में आती है और अजब मंजर देखती है, लैला कभी गिरती है, कभी उड़ती है, कभी खाने के उतर से नजर मिलती है, कभी उतर से चला जाती है। एक मतलब जनाबे ज़ैनब का लैला ए भाभी लैला तुम्हारे अली अकबर का जनाजा आया है, देखने को न चलोगी? ज़ैनब मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हे ज़ैनब मुझ पर इतनी मेहरबानी करो कि मुझे अली अकबर के जनाजे तक पहुँचा दो। जनाबे अली अकबर का पुरसा दिया। मैं चाहता हूँ ताबूत आने वालों से किसी को से खाए भी न पहुँचाए। कौन अली अकबर? जंग का उसूल ये होता है, जंग का उसूल ये है कि कायनात में जो सबसे कमजोर होता है उसे पहले भेजा जाता है। जैसे हुसैन का ये कमजोर बच्चा आखिर में जाता है। जब हुसैन कहते हर करना है, कोई मदद करे, कोई मदद करे। जनाब अली अकबर ने अपने को झूले से गिरा दिया और एक मरतबा झूले से गिराने के बाद मेरी माँ बहनों आपके लिए है, मेरे भाइयों आपके लिए है, मेरे साहिब के लिए है। एक मरतबा अली अकबर को हुसैन ने आगोश लिया और लेने के बाद अली अकबर को लेने के बाद मैदान के बाद की तरफ रुख करते हैं। जनाबे रबाब आती है और आन कहती है ए मेरे वालियों वाले जनाबे इमाम जनाबे अली असगर को ऐसे न ले जाए, बल्कि जनाबे अली असगर को ऐसे लेके जाए। कहा क्यों? कहा मेरा असगर करबला में जा रहा है, वापस नहीं आएगा जब तक नहीं निगाहों के सामने है। मैं असगर को देखती रहूं। हुसैन अली असगर को लेकर मैदान के ताल में आए और आगे कहते मैं खतरवार हूँ, इस बच्चे ने क्या किया है, इसे तो खतरा पानी पिला दो। खुदा की कसम एक लम्हे के लिए चुना रहूं किसी गैर घर के सामने अगर कोई कमजोर बच्चा आ जाए और कहे मुझे पानी पिला दो तो कोई मजहब नहीं पूछता, पहले उसकी प्यास को बुझाता है। लेकिन कोई जवाब न आया। इमाम हुसैन ने कहा
اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے سے حسین پانی پیے گا، میں اسے چلتی ہوئی زمین میں کھا لیتا ہوں، اس لیے کوئی خطرہ آگے چلا دو۔ حسین نے علی اصغر کو زمین پہ ڈالا اور لگانے کے بعد کوئی جواب نہ آیا۔ میرا ہندو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جناب علی اصغر کو جناب امام حسین نے اٹھانا چاہا تو جناب امام حسین کا ہاتھ علی اصغر کے پشت میں پڑا، تو جناب علی اصغر کی جب پشت میں پڑا تو جناب امام حسین کو کچھ نمی محسوس ہوئی۔ جب علی اصغر کو اٹھا کے دیکھا تو علی اصغر کے پنج پر چھالے پڑ گئے۔ اجر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم امام مسعود کربلا کے ایک روایت پر خط میں جا 11 محرم کو صاحب قیامت صاحب کا بیان کرتے ہیں 11 محرم کو سر پر شمار ہونے لگا تو ظالم کہتے ہیں میں نے شہید 72 کو کیا تھا، یہ 71 سے کہا 72واں سے کہا ہے۔ کسی ظالم نے کہا ہے ظالم کیا کرے گا اس کو لے کے؟ اسے حسین نے اپنی حیات میں قبض کر دیا۔ ایک مرتبہ کا نہیں میرے عزیزو، میں اس چولہے کو مکمل کروں گا، میری تقریر کشنا رہ جائے گی، میری ماں نے انصاف کرنا۔ آپ کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب تمام ظالم گھوڑے پر سوار ہو کے اور نیزہ لیتے ہیں، نیزہ لینے کے بعد نم زمین پر چبھنا شروع کرتے ہیں۔ ادھر جناب فضا جناب رباح سے کہتی ہے رباح اے شہزادے آپ کے بچے کی خیر۔ ایک جملہ پہلے کہہ دوں، اے میری ماں بہنوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بچوں، تم اپنے بچوں کو کہاں پیار کرتے ہو؟ آپ جانے آپ کی شہزادی جانے، آپ کو اپنے بچوں کو کہاں پیار کرتے ہیں؟ پیشانی پر، آنکھوں پر، لبوں پر، رخسار پر۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ظالم گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد نم زمین پر نیزہ چبھانا شروع کیا۔ ادھر جناب فضا کہتی ہے اے رباح تیرے بچے کی خیر۔ رباح اس نے خیمہ پر آئی اور آن کے دیکھا کہ ظالم نے ایک ایسا نیزہ چبھایا کہ نیزے کے ساتھ جس میں نازلی جناب علی اصغر ساتھ میں آیا۔ جناب زین جناب رباح دے گئی۔ ایک مرتبہ ظالم گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد زمین پر رکھا۔ ایک جملہ ہے، سمجھ گئے تو گھر تک جا کر روئیں گے۔ ظالم گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد خنجر کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ جناب رباح دیکھ رہی ہے۔ رباح خیمہ، رباح خیمہ، علی اصغر ظالم نیزہ، رباح خیمہ، رباح ظالم نیزہ۔ ایک مرتبہ ظالم اترا، اترنے کے بعد ایک گھٹنا جناب علی اصغر کے سینے پر رکھا اور رکھنے کے بعد دوسرے سے جدا کرتا ہے اور جدا کرنے کے بعد سر کو لیتا ہے اور دربار ظالم کو گھبرا ہو جاتا ہے۔ ادھر جناب زینب جناب رباح نے دیکھا میرے لال کا جنازہ، میرے لال کا جنازہ کربلا کی تپتی دھوپ پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رباح پلٹ کے آئی، علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ماں ہے، پسر ہے، پیار کرے تو کہا کرے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئے گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا، اے میرے لال علی اصغر۔ یہ علی اصغر کا سامنے علی اصغر کا جنازہ، آپ کے سامنے علی اصغر کا جنازہ، آپ کے سامنے علی اصغر کا جنازہ بڑا سنبھل کے پوچھا دیجیے گا۔ کائنات میں وہ شہید ہے جس کی تشبیہ مچھلی سے دی گئی ہے، وہ مچھلی کہ جب اسے پانی سے نکال لے اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا بھی یہی حال تھا، علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ رسول اللہ اللہ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ آپ فرصہ کے لیے کون حسین مسلسل سے لے کر آخر تک
70 जनाजे उठाए, अर्ज तक 70 जनाजे उठाए, एक का आलम लेके आया। वो हुसैन खैमे के करीब आता है, ऐलान के कहता है, या ज़ैनब है बेटी सकीना, है अम्मा ज़िद्दा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, हुसैन का तुम पर आखिरी सलाम। एक मरतबा हुसैन तमाम बीवियों से रुखसत हुए और रुखसत होने के बाद सैयदना सज्जाद के खैमे में आते हैं और आने को कहता बेटा सज्जाद, जब छुपकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि शर्त ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, मेरी प्यास को याद कर लेना। मेरे जिसे 2 मंजर और खत्म हुआ इमाम हुसैन जितने भी करबला के शहीद मक्तल में रुखसत के बाद गए हैं, सबका चेहरा मक्तल की तरफ था। मेरा जीवन तसव्वुर कीजिएगा और शहजादी को भरोसा दीजिएगा। यही मजमा से कभी शहजादी की होगी, अपने लाल का पुरसा देने के लिए आई होगी। कौन शहजादी? कि जब जनाब ज़ैनब शहजादी का वक्त आखिर हुआ तो जनाब ज़ैनब कुर्सी मुख्तसर करके जनाब ज़ैनब कुर्सी की अम्मा, आप शराब मुझे मालूम है कि कलीसिया के साथ कैसे पेश आना है, मुझे ये भी मालूम है कि गुलामों से कैसे पेश आना है, शरीयत इस्लामिया को कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन ये समझ नहीं आता। किसका जवाब आते थे? क्या ज़ैनब पूछ लो जब मैं तुम्हारी माँ दुनिया से चली जाए तो अम्मा मैंने देखा कि तू रात में उठ के और ये हुसैन को पानी पिलाती है। जब से मैंने अपने बाबा रसूल खुदा से सुना है कि मेरा नाम करबला की जमीन पर 3 गुंजों पे आज़ाद शहीद किया जाएगा। पता नहीं अगले साल किसको ये जुलूस मिले न मिले, कोई है। जितने भी करबला के शहीद मक्तल की तरफ गए थे, सबका चेहरा मक्तल की तरफ होता था, पुष्ट खैमे की तरफ होती थी। लेकिन जब इमाम हुसैन रुखसत होकर खैमे से चले हैं तो इमाम हुसैन का चेहरा खैमे की तरफ था, पुष्ट मक्तल की तरफ थे और ये कह रहे थे ज़ैनब खुदा हाफ़िज़। हुसैन चले, कुछ दूर चले थे कि आपके सामने ज़िलज़ला भी आएगा, कुछ दूर चले थे कि एक मरतबा रहवार होगा। रुकने के बाद एक मरतबा मेरा हुसैन कहता है, मेरे आपसे वफा मुझे मालूम है कि तू भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मुझे मैदान के बाद तक पहुँचा दे, उसके बाद तू रहा है, तू आजाद है। एक मरतबा कहा, ए मौला मैं कदम कैसे आगे बढ़ाऊं, मेरे सीनों से सकीना लिपटी हुई है। जनाब इमाम हुसैन थे और कहने के बाद कहते हैं सकीना तुमने तो अपने पापा को रुखसत कर दिया था। सकीना कहती है अल्लाह किसी बात पर ये मंजर न दिखाए, ए पापा आखिरी बार अपने सीने पर सुनाए। इमाम हुसैन जब जमीन पर लेट गए और देर के बाद सकीना को अपने सीने पर सुलाया, कुछ देर तक सोती रही। एक मरतबा हुसैन ने इतनी हिम्मत रखी कि जनाब सकीना को बेदार करे और जब भाव देखा और कहती है सकीना, ए बाबा खुदा हाफ़िज़, बाबा खुदा हाफ़िज़। अभी जब हुसैन खैमे से रुखसत हुए थे तो चेहरा खैमे की तरफ था, पुष्ट मक्तल की तरफ थी, लेकिन जब सकीना से रुखसत हुए एक मरतबा चेहरा मक्तल की तरफ और कुछ दूर चले गए और जाने के बाद जब पलट के देखा तो सकीना आंसू बहा रही थी और कह रही थी, नींद आएगी जब आपकी मक्तल में चले आऊंगी बाबा। आवाज आ जाओ, हुसैन को गुस्सा दे, हुसैन की माँ फातिमा को गुस्सा दे, वाह करना
सवारी है शहीद करबला की, सवारी है गरीब नैनवा की, की भर के भी 40 दिन का पंगा मिला, उसकी माँ में मजलूम